To begin the proceedings on a solemn and respectful note, I invite all of you to join us in a moment of silent prayer. May I request everyone to rise for the prayer? Thank you. May I now invite Mr. Dilip Narayanan, Chairman, Program Committee and Vice President, Kerala Management Association, and Founder and Managing Director, Organic BPS Private Limited, to welcome you all and introduce our speaker for this evening. Namaskaram. President Mr. Hari Kumar, distinguished guest Mr. John Kuliakos, Honorary Secretary Mr. Anil Verma, members of the Managing Committee, past presidents, invited guests, and my dear KMA members and student chapter members. Good evening. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 4th edition of Insight X for this KMA year. As we know, Insight X is KMA's premier thought platform, a space where industry leaders, entrepreneurs, academicians, and change makers come together, not merely to inform, but to provoke meaningful insight. Each edition is curated to inspire reflection, spark dialogue, and celebrate successful journeys of leaders and enterprises. And today we have a session titled Against All Odds, the story behind Asia's largest dental lab. Now we live in a time when the narrative of entrepreneurship is often glamorized, money, fame, power, and whatnot. But behind every successful enterprise lies a story of sacrifice, a story of persistence, a story of resilience. Today we are going to hear one such story. One that began in a small town in Kerala and went on to become a beacon of innovation and excellence in the global health tech sector. At a time when India is striving to strengthen its manufacturing base, build global brands, and create meaningful employment, DenCare stands out as a homegrown example of what's possible when purpose meets perseverance. It's my privilege to welcome Mr. John Kuliakos, Founder and Managing Director of DenCare, Asia's largest dental lab and one of the world's leading player in dental prosthesis. From the modest beginnings in Vatupuzha, Mr. John started DenCare in a 290 square feet space back in 1998. Armed with little more than his skills, passion, and unshakable faith in God, through perseverance and visionary leadership, he has grown DenCare into a state-of-the-art 3 lakh square feet facility, employing over 4,000 people and serving clients in over 50 countries across the world. What began as a dream to bring dignity and accessibility to dental care has evolved into a brand that blends cutting-edge technology, meticulous craftsmanship, and compassionate service. Mr. John's contributions have earned him several prestigious awards, including the National Oral Healthcare Susruta Award, presented by none other than the late President Dr. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam പറഞ്ഞ രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഈ തരത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വിജയം ആസ്വാദ്യകരമാകണമെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, which is very true in his life. Also he said, ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വപ്നം. So his incredible story is one of fierce ambition, relentless pursuit, and deep-rooted values, making him not just a business leader, but a beacon of hope to entrepreneurs everywhere. That makes him the perfect speaker for this platform.
Welcome you, sir. I would also like to welcome each one of you, our esteemed members, invited guests, friends of KMA and B School students. Thank you for joining us this evening. Before I end, I am pleased to announce the upcoming session in the InsightX series. On Friday, 22nd August, we will host Mr. Nawaz Miran, Chairman of Group Miran, who will speak on the need for developing a sports ecosystem and the role of corporates. Please do mark your calendars. We look forward to your continued presence and participation. Thank you once again, and hope today's sessions will not only inspire you, but also challenge all of us to ask deeper questions about what it takes to build a truly enduring institutions. Thank you. Thank you, sir. Now it's my pleasure to invite the President of the Kerala Management Association, Mr. K. Harikumar, CEO, Ari Vaidishala Kottakkal, to deliver the presidential address. Speaker of the day, Mr. John Kuriakose, past presidents, MC members, dear KMA members and students. I am happy to stand before you on the occasion of the 4th edition of the InsightX series. This actually, though it is the 4th edition, our YM also had 2 sessions and one was open, so virtually it is the 5th program which is being conducted wherein all have been invited. And today we have assembled here to hear the story of Mr. John Kuriakose, which is titled Against All Odds. And he could actually build it, he could start it, build it, and make it not only Asia's largest DenTech company, that is world's 2nd largest company today. That is something incredible. Starting from a small town in Kerala, becoming the world's 2nd largest company is something which all of us as fellow Keralians should be proud of. And KMA, as you all know, stands up for creating management awareness. And as you all know, there is no better way than to hear from the experts who practice management and take their companies to global level. Most of the management theories which we have studied or which we hear on a day-to-day basis were not drummed in a classroom. They were from the real world practice, refined through experience, and then formalized through theory. This is true for any management theory. Most of the management theories, when you talk about scientific management by Frederick Taylor, basically we all remember him as the expert behind the time and motion study. He actually studied the steel workers in steel plants, and that became the basis of not only time and motion study, but on a larger perspective on what is the best way to do a job. That is true for many other practices which we do now. And Toyota, which developed the technique of just-in-time, or even Kaizen, or even Jidoka, are all experiences from the shop floor, which today stands as a management theory. And there are many such theories which we all know. We all know about human relations management, and that is basically based on a study by Yenton Mayo done in Hackathon works of the Western Electric, which led to finding that human attention and social factors influence output. So there are a lot of relations between what exactly happens on the shop floor, what exactly happens in the marketplace, what exactly happens in a real workplace, and then it is not theory to practice, it's from practice to theory. That is the difference between management and many other forms of science. Management, okay, of course you can debate it whether it is science or art, but this is one area where more theories have come from actual workplace. It is not the other way around.
And there are many examples which we can keep talking. And with Mr. Kuriakose, with no formal education in management, if he could build such a big empire on a global scale, obviously there is something all of us have to learn from him. That is why we invited Dr. Kuriakose, so that everybody has lot to hear, because we are either practicing managers, we are either students, or we have practiced management. In either way, we all have lot to hear from him. We all have lot to understand, and I'm sure there will be lot of takeaways. So I don't want to stand between you and him. Let us hear from the doyen of DenTech. Let us hear from a person who built DenTech as the largest, Asia's largest company. And he was suggesting one thing, that questions are welcome. He will speak for around 25 to 30 minutes. And while he speaks, please get ready with the questions, so that it's not that such a person comes every day to us. Building a global scale organization is not something easy. So please listen to him and absorb everything like a sponge, so that you can also, all of you can become, I'm talking to the students here, all of you can become entrepreneurs in a larger scale. And one more thing, please don't smile, because he'll be looking at your teeth, and he will tell you which brand of dentures or whatever it is you are keeping. Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to welcome our distinguished speaker, Mr. John Kuriakose, founder and director, DentCare, who from humble beginnings scaled heights to build Asia's largest dental lab. Over to you, sir. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് ഹരികുമാർ സാർ, വെൽക്കം സ്പീച്ച് നടത്തിയ ആദരണീയനായ ദിലീപ് നാരായണൻ സാർ, ഇതിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന അനിൽ വർമ്മ സാർ, ഒരു കാര്യമൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് KMA തരാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സാർ അറിയാതെയാണെങ്കിലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ തികഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ സാറ് കരുതിക്കുട്ടി പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് സാധിക്കാതെ പോയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഇനിയും അവസരം കിട്ടുമെങ്കിൽ പഠിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നീറ്റ് എഴുതാൻ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ ഉത്സാഹിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർക്ക് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ല. ഞാൻ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. എന്താണെങ്കിലും ഡെൻകെയർ ഒരിക്കലും ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങില്ല. കാരണം 40,000-ഓളം ക്ലയൻസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം. ഞങ്ങൾ അവരെയും കൊണ്ടാണ് നല്ല നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അരി മേടിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു ദോഷം വരുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയില്ല. ഡെൻകെയറിന്റെ ബ്രാൻഡിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകില്ല. എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുകയുമില്ല. ഡോക്ടറോട് സമാധാനമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരാം. ഞാൻ ആദ്യം എൻ്റെ അനുഭവം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ബഹുമാന്യരായ, അറിവുള്ളവരായ, വളരെ പണ്ഡിതരായ, നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായ, അനേകം അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള, ഞാൻ അങ്ങേറ്റവും ആദരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള അനേകരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയാമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുക സാധ്യമല്ലല്ലോ.
സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡിഗ്രി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്, സത്യമാണ്. 10ാം ക്ലാസ്സേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പിന്നീട് ഭാഗ്യവശാൽ ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം പഠിക്കാനിടയായത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചോളാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ 15 വയസ്സ് വരെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നം കാണാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുൻ പ്രസിഡന്റ് APJ അബ്ദുൽ കലാം. അതിന് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം മുഴുവൻ, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വശമില്ല, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതി. ഏതാണ്ട് 800 പേരുണ്ടായിരുന്ന ആ സദസ്സിൽ എനിക്ക് APJ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത അനുഭവം ഇങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായി എഴുതിയിട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ, അന്ന് എനിക്ക് അവാർഡ് തന്നിട്ട് ഞാൻ വായിച്ചത് മുഴുവൻ വളരെ വിനയാന്വിതനായി ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണ് പറിക്കാതെ അദ്ദേഹം നോക്കി നിന്നത് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. മരണം വരെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്താണ് സ്വപ്നം എന്നാൽ എന്താണ്? ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് സ്വപ്നം. എൻ്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട കഥയാണ് ഡെൻകെയർ തുടങ്ങാൻ പ്രേരകമായത്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കും കൂത്താട്ടുകുളത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വടക്കൻ പാലക്കുഴ എന്ന് പറയും. ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു, പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കും, സൺഡേ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവമില്ലെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. എനിക്ക് ന്യായമായിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം 3 തലമുറകളായി ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. അപ്പന് ഭ്രാന്ത്, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അനുജന് ഭ്രാന്ത്, എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുജനും ഭ്രാന്ത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുജനെ ഒരു ചങ്ങലയിൽ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടപ്പെട്ടിരുന്നു. കൃത്യമായി എല്ലാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ സമയം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, എല്ലാം വിശദമായി കേൾക്കണമെങ്കിൽ അനേക പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ johnkuryakos@denkedental.com അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കിട്ടും, ഒട്ടുമിക്കതും കിട്ടും, പറയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. ചിലരോട് ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണേ? ഈ അപ്പന് ഭ്രാന്താർന്നു, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതാണ്, എന്തിനത് പറയണേ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഉദ്ദേശമുള്ളൂ പറയുന്നതിന് പിന്നിൽ. ഞാൻ പറയുന്നത് മൂലം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിരാശപ്പെട്ടോ സങ്കടപ്പെട്ടോ ഭാരപ്പെട്ടോ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല എന്ന് അങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ചെറിയ തിരി കത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇടയായെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ എൻ്റെ പറയുന്നതിന് പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അനുജനെ ഒരു നായെ പൂട്ടിയിടുമ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിടപ്പെട്ടിരുന്നു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ആ മുറിയിൽ തന്നെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിരുന്നു. ആ മുറിയിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആ കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ പിതാവിന് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൻ്റെ അമ്മയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ, പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞാൽ, അമ്മയുടെ അപ്പനും അമ്മയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ 4 വയസ്സിലും അമ്മ 7 വയസ്സിലും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അനാഥയായ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ധർമ്മക്കാരിയെ പോലെ വീടുകൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന കൂട്ടത്തിൽ കേവലം 5 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച കുടുംബത്തിൽ, ഭ്രാന്തന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ആരും പെണ്ണിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. എന്റെ പിതാവിന് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടോ ഈ അനാഥയായ പാവം സാധുവായ എന്റെ അമ്മയെ വിവാഹം കഴിക്കാനിടയായി. എന്റെ പിതാവോ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. മദ്യപിക്കില്ല, പുകവലിക്കില്ല, വേറെ ഒരു ദുശ്ശീലമില്ലാത്ത വളരെ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ. മറന്നുപോയെങ്കിലോ ഈ 57 വയസ്സിലേക്ക്, 57 നിന്ന് 58ലേക്ക് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് 7-8 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അയൽവക്കത്തെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഒരടയ്ക്ക കട്ടെടുത്തു. എന്നെ അടിച്ച് തിരിച്ച് അതേ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടിടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വളർത്തി. പറഞ്ഞല്ലോ, അന്ന് എൻ്റെ പിതാവിന് ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു. അമ്മയെ പൊന്നുപോലെ നോക്കുമായിരുന്നു. നല്ല സന്തോഷമുള്ള കാലം. ഏതാണ്ട് 10 വയസ്സ് 11 വയസ്സാകുന്നിടം വരെ പിതാവിന് അങ്ങനെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല.
ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുഗ്രാമത്തിലാണ്. വെള്ളമില്ല, 1 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം വെള്ളം കൊണ്ട്. വെളിച്ചമില്ല. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായതിനു ശേഷമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷൻ കിട്ടിയത്. ഈ വഴി അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാൻ ഒരു മലയുടെ മുകൾ ഭാഗമാണ്, വഴിയില്ല. നടന്നു മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ. എന്റെ പിതാവ് കഠിനാധ്വാനിയായിരുന്നു. പാറക്കെട്ട് പിടിച്ച ഒരു 2 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്, ആർക്കും വേണ്ടാത്തത്. അവിടെ കയ്യാലൊക്കെ വയ്ക്കും, കാട്ടുകല്ലുകൊണ്ട്. മണ്ണ് കോരിയിട്ടിട്ട് അവിടെ കപ്പ നടും. എപ്പോഴും ഒരു 5 മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കും, നിലാവത്ത്. 7 മണി മുതൽ 3 മണി വരെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും. തിരിച്ചു വന്നാൽ വീണ്ടും അധ്വാനിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല പിതാവ്. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു അത്യാഹിതം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തേടി വന്നത്. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. പിതാവിനൊരു ആഗ്രഹം, ഒരു സ്വപ്നം, വെള്ളവും വെളിച്ചവും വഴിയുള്ളിടത്ത് ഒരു വീട് വെക്കണം. പാവം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് 5-8 വർഷം സമ്പാദിച്ച മുഴുവൻ പൈസയും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊണ്ടു കൊടുത്തു. ഒരു ചെറിയ സ്ഥലം കണ്ടുവച്ചു, 23 സെന്റ് സ്ഥലം. പൈസ മുഴുവൻ കൊടുത്തു. ന്യായമായിട്ടോ മനുഷ്യൻ സ്ഥലം എഴുതി തരേണ്ടതല്ലേ, എഴുതി തന്നില്ല. അദ്ദേഹം പണവും മേടിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യപിക്കാൻ പോയി. അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ന്യൂസ്, ആ വാർത്ത എന്റെ പിതാവ് കേൾക്കുന്നത് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന വീട്ടിൽ വെച്ചാണ്. വർഷങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആ ചിന്ത വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആദി കയറി, ഭ്രാന്ത് ബാധിച്ച് അയാളെ കൊല്ലൂന്നല്ല പറഞ്ഞ് വലിയ ബഹളമെല്ലാം വെച്ചപ്പോൾ കൂടെ പണിതുകൊണ്ടിരുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരും ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥനും ചേർന്ന് പിടിച്ച് കയ്യും കാലും എല്ലാം കയറുകൊണ്ട് കെട്ടി തൃശൂർ ഭ്രാന്താശുപത്രി കൊണ്ടുവന്നാക്കി. യാതനകളുടെ കാലം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു, ദുരിതങ്ങൾ. അമ്മ ഒരിക്കലും കൂലിപ്പണിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല എന്റെ പിതാവ്. എന്നാൽ അമ്മ കൂലിപ്പണിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. 1 മാസത്തിലേറെ എന്റെ പിതാവിന് ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചു, വിവിധ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്തു. തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഒരു ദിവസം 12 ഉറക്കോടി കഴിക്കണം, സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ്. ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത വീടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്. എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. അമ്മ കാലത്തെ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും. ഉച്ചവരെ കൂലിപ്പണി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി സമയം ആ വീട്ടിൽ അടുക്കളപ്പണിയെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവിടെ ബാക്കി വരുന്ന ചോറും കറികളും എല്ലാം ഇന്നെന്ന പോലെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മൺചട്ടിയിലാക്കി ഈ വട്ടയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയുടെ ഇല വെച്ച് മൂടിക്കൊണ്ടുവരും. അത് കഴിക്കാൻ ഞാൻ കൊതിയോടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓണം, ക്രിസ്മസ് ഈ സമയങ്ങൾ മാത്രം വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട് എന്നും സങ്കടത്തിന്റെ വീടായിരുന്നു. അമ്മ എന്നും കരയും. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 15 വയസ്സ് വരെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നത് ആ കാലങ്ങളിൽ. കാരണം അമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മിണ്ടൽ കേട്ടാൽ വലിയ വടിയുണ്ട്, പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊണ്ട വടി, അത് വെച്ച് എന്റെ പിതാവ് അമ്മയ്ക്കിട്ട് അടിക്കും. ഒരിക്കലും എനിക്ക് മറക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്, വീടിന്റെ പുറകിലൊരു പുളിമരമുണ്ട്. ഞങ്ങളൊന്ന് ഒച്ചയില്, ഞങ്ങൾ 3 സഹോദരങ്ങളാണ്, ആണുങ്ങളല്ലേ, ഒന്ന് മിണ്ടെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയോട് പറയും കൈ കെട്ടി പിടിക്കടിയെന്ന്. ഞാനെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പേടിച്ച് അരണ്ടിങ്ങനെ കൈ കെട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും. പുറകിൽ 4-5 അടി അടിക്കും, പുളിവടി വെച്ചിട്ട്, പച്ച പുളിവടി. ഒന്നും മിണ്ടൂല. അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകും. ഉടനെ അമ്മ ചങ്കരിട്ടിടിച്ച് കരയും. ഞങ്ങൾ ഈ അന്ന് ഒരു നീലയും പച്ചയും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കൈലുകൊണ്ടേ അമ്മയ്ക്കുള്ളൂ. അതിങ്ങനെ ചോരയും തുണികളിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും. അമ്മ കരയും. ഞങ്ങൾ 3 മക്കളും അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീട് കരച്ചിലിന്റെ വീടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ 15 വയസ്സ് വരെ ചിരിക്കാത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ. താഴേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാണ് നടന്നിരുന്നത്. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ നേരെ എതിർവശത്താണ് ഞങ്ങളുടെ കുരിശുപള്ളി. എന്റെ പിതാവ് താടി രോമങ്ങളെല്ലാം നീട്ടി തുപ്പലെല്ലാം ഒലിപ്പിച്ച് ഒരു കീറിയ തോർത്തുകൊണ്ട് കൊടുത്ത് അവിടെ വന്നിരിക്കും, പള്ളിയുടെ കുരിശടിയിലെ അവിടെ. കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ പറയും, ഇതാണ് നിന്റെ അപ്പം ഭ്രാന്തനിരിക്കണം, ഭ്രാന്തൻ കുര്യാക്കോൻ. അന്ന് കുര്യാക്കോസ് എന്നാണ് പിതാവിന്റെ പേരെങ്കിലും ആളുകൾ കളിയാക്കി വിളിക്കും ഭ്രാന്തൻ കുര്യാക്കോന്റെ മക്കളെന്ന്. അന്ന് എന്തൊരു ലജ്ജയായിരുന്നു. അവർഷാപം കൊണ്ട് താഴേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാണ് ഞാൻ നടന്നിരുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ മുഖം ഉയരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച മനുഷ്യനല്ല. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരട്ടെ, അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമ്മ കരുതി 3 തലമുറ ഭ്രാന്ത് വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും വരുമെന്ന്. സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അമ്മ ഓർത്ത് എന്തിനാ ജീവിക്കണേ, ഒന്നിനും മാർഗമല്ല, ഭ്രാന്തനായ പിതാവ്. ഞങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരു ഭാവി പ്രത്യാശയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ല. മരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, മരിക്കാനും അനുവദിക്കാത്ത ദുഷ്ടനായ ദൈവമാണ് ദൈവമെന്ന്. അങ്ങനെ അമ്മ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ നിർബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് വിളിച്ചു. അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല,
പക്ഷെ വിളിച്ച മനുഷ്യൻ പല പ്രാവശ്യം നിർബന്ധിച്ചു. അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഒരു പ്രാർത്ഥനയോധനു. എനിക്കിതൊന്നും പറയാൻ അല്പം പോലും ലജ്ജയില്ല. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് പോകാനൊന്നും മുണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ കക്ഷം ഈ ഭാഗം എല്ലാം കീറി അങ്ങനെ ഒരു ചട്ടയിട്ടുകൊണ്ട്, മഞ്ഞ നിറമൊക്കെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ കീറി ഒരു ചട്ടയിട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥനയോധനു പോയി. അങ്ങോട്ട് പോയത് മറിയാമ്മ ചേച്ചിയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് വായി കുടിച്ചു കൊടുത്താണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു സന്തോഷം. ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മ എന്ത് പറ്റി? എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മോനെ, ഞാൻ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ പ്രസംഗം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമാധാനമില്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അമ്മ ശ്രദ്ധിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സമാധാനമില്ലാതെ ആരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അവർ സമാധാനം തരുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കൂ, സമാധാനം തരുമെന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ കണ്ണുനീരോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ദൈവമേ, എനിക്കൊരിക്കൽ സമാധാനം തരണേന്ന്. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, 45 വർഷം മുമ്പാണിത്. അന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ജീവനുള്ള ദൈവം കൊടുത്ത സമാധാനം ഇന്ന് 83 വയസ്സായ എൻ്റെ അമ്മ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം വന്നില്ല. അമ്മ ഇങ്ങനെ പള്ളികൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി നടന്നു ആ കാലങ്ങളിൽ. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ പള്ളികളിലും പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ യാക്കോബായി സഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നും. ഞാൻ യാക്കോബായി ഓർത്തഡോക്സിലായതാണ്. ഞങ്ങള് വല്ലവരോട് ഇരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലയോ? യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ സ്നേഹവും ത്യാഗവും കാണിച്ചത്. ഞങ്ങള് പരസ്പരം എഴുതിക്കാലും വെച്ചടിക്കും, കുരിശും വെച്ചടിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം നോക്കരുത് കേട്ടോ. ദൈവം അങ്ങനെ അടിക്കുന്നിടത്തുണ്ടാവും ഒരുവായിരിക്കുമോ? ഞാനങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും സഭ മാറരുത്, മനുഷ്യൻ മതം മാറരുത്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയമാണ് മാറേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ ആത്യന്തികമായ ചിന്താഗതി. ഞാൻ വീണ്ടും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്ക് നല്ല യോജിപ്പാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. ഒരു ജാതി. ആരാണ് ഒരു ജാതി? മനുഷ്യജാതി. നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലേ? ആ ഗുരുവിന്റെ വചനമൊന്നും എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. ഒരു ജാതി. 2, ഒരു മതം. ഏതാണ് ആ മതം? ഒരു ജാതി മനുഷ്യജാതി, ഒരു മതം. ഡോക്ടർ സെബീൻ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത്. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം. ഏതാണ് മതം? മനുഷ്യമതം. ഒരു ദൈവം. ആരാണ് ഒരു ദൈവം? വാട്ട് ഈസ് ലവ്? സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടോ, സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചവർ അവർക്ക് ദോഷം വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാറേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു പറയാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു തോന്നുമോ? മക്കളുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്ന് കൊച്ചു പയ്യന കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലോ. ഇല്ല. മക്കളുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കിയറിയാം. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരാൻ ചിന്തിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട്. നമ്മുടെ മകൾ ഒരു അപകടത്തിൽ പോയി ചാടി, വിളിച്ചു പറയുമോ നാട്ടുകാരോട്? ഇല്ല. മറ്റൊരാളുടെ ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കണം, ദൈവം ഉണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ദൈവം ഉള്ളിലുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. വേറൊരാളുടെ കാര്യം ഉറക്കെ പറയാൻ, അവരൊരു തെറ്റ് ഉറക്കെ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം വാഞ്ചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്? നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും വിധിക്കുകയില്ല, പറയുകയില്ല. ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരിക്കലും ഒരാളുടെയും കുറ്റം കാണുകയില്ല. ആരുടെയും കുറ്റങ്ങൾ, അവരുടെ നന്മ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നന്മ കാണില്ല. സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തിന്മ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു പോയാൽ ദീർഘിച്ചു പോകുമല്ലോ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരാം. എന്താണ് പറഞ്ഞു വന്നത്? അമ്മ പള്ളികൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി നടന്നിരുന്നു. ഏതെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളെല്ലാം പോയി. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മുതലക്കുളം പള്ളിയിൽ മുത്തുക്കട വരെ. ആലോചിക്കൂ, മടുത്തു. അമ്പലങ്ങൾ തോറും കയറിയിറങ്ങി നടന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു കാവുണ്ട്, പാലപ്പുഴ. ആ കാവിൽ നിരന്തരം നേർച്ച. വശം കെട്ടി പോയിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ. അവസാനം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കുഞ്ഞപ്പൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു മലയാശാരിയെ കൊണ്ടുവന്ന് മന്ത്രവാദവും ചെയ്യിച്ചു. അതും അറിയില്ല. അതോടുകൂടിയാണ് അമ്മയ്ക്ക് നിരാശയായത്. പിന്നീടാണല്ലോ പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിന് പോയത്. എന്നാ ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിന് പോയിട്ട് വന്ന വഴി ദൈവം വല്ല ദൂരെ കെട്ടി ഇറക്കി കൊണ്ട് തരുവാണോ? അല്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഒരു മനുഷ്യനും എൻ്റെ അപ്പന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ഒരു ബിഷപ്പും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, വേറെ ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല. എന്നാൽ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു കീറപ്പായിരുന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. എൻ്റെ ദൈവമേ, എൻ്റെ ചാത്തന്റെ അമ്മയെ വിളിക്കുന്നു, ചാത്തന്റെ ഭ്രാന്തൊന്ന് മാറ്റണേന്നു. സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട്, നിങ്ങളാകപ്പാട് ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? 10,000-കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറയാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല എനിക്ക്. എത്രമാത്രം മീറ്റിംഗുകൾ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. നാളെ കാലത്ത് എനിക്ക് കോതമംഗലം കോളേജിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ കേരള ബേക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ്, റോഷി എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് MP എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന അടിമാലിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അല്പം പോലും ഞാൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്റെ അനുഭവമല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു തരട്ടെ.
അമ്മ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്റെ പിതാവ് 45 വർഷം മുമ്പ് 12 ഉറക്കോട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്റെ പിതാവ് പിന്നീട് ഒരു ഒറ്റ ഗുളിക പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് 85 വയസ്സുണ്ട്. പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ദൈവം കൊടുത്തു. ഇതൊരു സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര്. എന്താണ് വേഗം പറഞ്ഞു വരാൻ ഞാൻ. അങ്ങനെ നിരാശപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യം. ആ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് പാലക്കാട് സ്കൂളിലാണ്. കിഴക്കൻ പാലക്കാട് സ്കൂളില് 5-6 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടും സ്കൂളും തമ്മിൽ. ഞാൻ അത്യുത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കുമായിരുന്നു. വെളുപ്പിന് എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കും. പക്ഷെ പരീക്ഷാ കാലം ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാം മറന്നുപോകും. SSLCക്ക് ആകെ കിട്ടിയത് 600-251 മാർക്ക്. കണക്കിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിരി വരും. 50-ൽ സാർ മറന്നുപോയോ? 50-ൽ 7 മാർക്ക്. 50-ൽ 7 മാർക്ക് കിട്ടി പുള്ളിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്താണ് SSLC പാസ്സാവോ? പാസ്സാവൂല. അന്ന് 210 മതി പാസ്സാകാൻ. എനിക്ക് അന്ന് കോളേജിൽ പോകാൻ മാർഗമില്ല. ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പോലും മേടിച്ചില്ല. പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ അന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ 15 രൂപ വേണം. 15 പൈസയ്ക്ക് പോലും സാധ്യതയില്ല. അന്ന് എന്റെ സാറ്, എന്റെ ഭാസ്കരൻ സാറ്, ഒരിക്കലും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ട് ബോർഡിന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചു നിർത്തും. തലക്കെട്ടൊരു കുത്തു തരും, ചോപ്പ് വെച്ച്. ഇന്നങ്ങനെ കുത്തലൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് പറയും, എടാ പട്ട അവിടെ പോയിരുന്നോളാൻ പറയും. ശരിക്കും എനിക്ക് യോജിച്ച പേരായിരുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 6-7 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. 10 പൈസ മതി എന്ന വണ്ടിക്കൂലിക്ക്. എന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ബസ്സിൽ കയറി പോകും, പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം 10 പൈസയില്ല. ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോരുമ്പോൾ സങ്കടം വരും. സാർ എന്നാലും എന്നെ പൊട്ടണമെന്ന് വിളിച്ചല്ലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയി പോയല്ലോ, ജനിക്കാതിരുന്നിരുന്നെങ്കിൽ. എന്റെ പിതാവ് ഒരിക്കൽ പോലും 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സാകുന്നവരെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ണിങ്ങനെ പൊത്തി അതിനെ പോരുന്ന വഴിക്ക് കരഞ്ഞോണ്ട് പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാൻ ആ കാലങ്ങളിൽ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ അമ്മ 3 പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ മോനൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയോധന വരൂ. ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം അപ്പന് പ്രാർത്ഥന അറിയപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയോധന പോയി. വണ്ടിക്കൂലിക്ക് പൈസയൊന്നുമില്ല. അയലക്കത്തുള്ള ഒരാളാണ് വന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ചുരുക്കി പറയാം, നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുവരികയില്ല, പാപം വരികയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തീരുമാനിച്ചിട്ട് ജീവിതം ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കൂ. ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇതെന്താ ഈ സമർപ്പിക്കുക? മനസ്സറിഞ്ഞ് തെറ്റു വരാതിരിക്കുക. ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ മദ്യവെച്ചിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും പുകവലിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം നാണം അപകർഷതാപം താഴേക്ക് നോക്കിയാണ് നടന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ പുറമെ പാപമൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗ്യമില്ലേ, വാശിയില്ലേ, പകയില്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചപ്പോൾ മലബാറിൽ ഒരു കുഞ്ഞുമ്മയുണ്ട്, ആന്റി വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മാത്രം വരില്ല, അയലക്കത്തുള്ള സ്വന്തക്കാരുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും പോകും. കടുത്ത ഇഷ്ടക്കുറവും പകയുമായിരുന്നു എനിക്ക്. ഹൃദയം മുഴുവൻ അഴുക്കി പിടിച്ചതായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമായ തീരുമാനമെടുത്തു, ഒരിക്കലും ഇനി ആരോടും പക വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല എന്ന്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, 15ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എടുത്തത്. ഇന്ന് 58ാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനോടും ഒരിക്കലും പക തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മരണം വരെ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. വേഗം പറഞ്ഞ ഭാഗം ഇടത്തെ. എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയോഗത്തിന് പോയിട്ട് വന്നു. ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്നൊരു വിശ്വാസമൊക്കെ കിട്ടി. എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എടാ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടാൻ മാർക്കില്ല, നീ റബ്ബർ വെട്ട് പഠിച്ചോളാൻ. റബ്ബർ വെട്ടുകാരനായിട്ട് 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. റബ്ബർ വെട്ടികൾ നടക്കുമ്പോൾ കൂടെ പഠിച്ചവരെല്ലാം കോളേജിൽ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ദുഃഖം, സങ്കടം. ഞാൻ എങ്ങനെയടിച്ച് കരയും. ഞാൻ ചോദിക്കുമെന്ന്, എന്റെ ദൈവമേ എനിക്കൊരു ജോലി തരുമോ എന്ന്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മൂവാറ്റുപുഴ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഡെന്റൽ ക്ലിനിക്കിൽ അറ്റൻഡറായിട്ട് ജോലി. തറ തുടയ്ക്കുക, ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുക, ഡോക്ടർ ഊണ് കഴിച്ച പാത്രം കഴുകിക്കുക. എന്റെ ജോലി അതൊക്കെയായിരുന്നു. പിന്നെ പേഷ്യൻസ് തുപ്പിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് അതെല്ലാം കൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ബിന്നിലിടുക, മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് ബിന്നില്. ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ജോലി സമയം 8 മുതൽ 5:30 വരെ. പക്ഷെ എന്റെ സാറേ, എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു. ഞാൻ 6:30 മണിക്ക് ജോലിക്ക് വരും. ജോലിയെല്ലാം നേരത്തെ തീർക്കും. ആകെ മണിക്കൂറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ടോയ്ലറ്റ് വേണം. എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റാ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലിയൊന്നുമില്ല. കാലത്തെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണിയില്ല. ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ഉത്സാഹം കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം എന്റെ പഴയ യജമാനൻ ഡോക്ടർ എജി മാത്യു
എന്നെ വെപ്പ് പല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കാലങ്ങളിൽ പല്ലിന് കേട് വന്നാൽ പറിച്ചു കളയും. അത്യാവശ്യം പൈസ ഉള്ളവര് ഫില്ല് ചെയ്യും, സിൽവർ ഫില്ലിങ്, അമാൽഗം മെർക്കുറി വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യും. അല്ല നല്ല പൈസയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പല്ല് വെക്കും. അന്ന് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? മെറ്റൽ ക്രൗണും ഉണ്ട്, അതിന്റെ പുറമെ അക്കർലിക്കും ഉണ്ട്. മെറ്റൽ ക്രൗൺ പൊട്ടിപ്പോയ പല്ലുകൾക്ക് ക്യാപ്പ് ഇടും, അതിനാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അകത്ത് മെറ്റൽ വെക്കും, പുറമെ എന്നിട്ട് ഫേസിങ് അക്രലിക് കൊണ്ട് ഈ ഫേഷ്യൽ സർഫസിൽ പുറമെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് അക്രലിക് കൊണ്ട് കവറിങ് കൊടുക്കും. ആകെ 5 കളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് ആകെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 2 ഡെന്റൽ ലാബേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് പകുതിക്ക് പകുതി പോലും പേഷ്യന്റെ മുഖത്തിൽ ഇറങ്ങില്ല. ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും. പേഷ്യന്റ് സാധുക്കൾ ഇങ്ങനെ വായി തുറന്നിരിക്കും 2-3 മണിക്കൂറില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രകാരത്തിൽ അത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വിടും. ചിലപ്പോൾ എന്റെ യജമാനൻ പറയും, ഇനി ഞാനിത് ചെയ്യണില്ല ജോണിന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് പോലും കഴിക്കില്ല, സങ്കടം കാരണം. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത, സ്വപ്നം. എന്താണ് APJ പറഞ്ഞത് സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച്? ഡു യു വാണ്ട് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ്? സോറി, എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച്? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം, ഉറക്കം കെടുത്തതാണ് സ്വപ്നം. എന്താണത് പറഞ്ഞേ? എന്താണ് സ്വപ്നം? എന്താണ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല, ഉറക്കം കെടുത്തതാണ് സ്വപ്നം. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ്? ഡ്രീം ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വിച്ച് യു സീ വൈൽ സ്ലീപ്പിംഗ്. ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നം. പിന്നെ എന്താണ്? ഉറക്കം കെടുത്തതാണ് സ്വപ്നം, ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്തതാണ് സ്വപ്നം. എന്താണ്? ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല. എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, രാത്രി മുഴുവൻ പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ യജമാനൻ എന്നെ ഡെന്റൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിക്കും. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, 1 മണിക്കൂറും 2 മണിക്കൂറും ഞായറാഴ്ച മാത്രം 3 മണിക്കൂറും ഉറങ്ങിയതായ 6 വർഷങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഏതാണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിച്ചു. ഡോക്ടറെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഡോക്ടർ നോക്കണം, കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർ? അന്നൊരു ഡെന്റൽ സെറ്റ് കൊടുത്താൽ 50 രൂപ കിട്ടും. 50. എനിക്ക് ഒരു മാസം എത്ര ശമ്പളം? സത്യൻ സാർ മറന്നു പോവുക, 250 രൂപ ശമ്പളമുള്ളൂ ഒരു മാസം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അന്നൊരു ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വേണം. ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചാൽ 3000 രൂപ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയും ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒരിക്കലും പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചല്ല ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പേഷ്യൻസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറണം, ഡോക്ടേഴ്സ് മണിക്കൂറുകൾ ചെയർ സൈഡിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് മാറണം. ഇത് മാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത. എന്നാൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്വാനിച്ച് ഒരു 10 പൈസ പോലും അനാവശ്യമായി ചെലവഴിച്ചില്ല. ആകെ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സാരിയും ബ്ലൗസും മേടിച്ചു കൊടുത്തു. അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മാലയില്ലായിരുന്നു. 3 മാസത്തെ പൈസ കൂട്ടിവെച്ച് 750 രൂപയ്ക്ക് 1 പവന്റെ സ്വർണ്ണമാല മേടിച്ചു കൊടുത്തു. എന്റെ അപ്പൻ, എന്റെ പിതാവിന് ഒരു HMT വാച്ചും ഒരു ഡബിൾ മുണ്ടും ഷർട്ടും, വേറെ ഒരു പൈസയും ചെലവാക്കി എല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചു. ശരിക്കും പറയാം, 5 ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു. 15 ലക്ഷം രൂപ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ വന്നു 88-ൽ. 7,90,000 വില, 200% ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി. ചിലര് പറഞ്ഞു അപ്പന്റെ മാതിരി മോനും കാര്യമായ എന്തോ തകരാറുണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് വിധേനയും വിജയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ്. വേഗം പറഞ്ഞു വരട്ടെ. 88-ൽ 6 ജോലിക്കാരെ വെച്ച് 290 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഡെൻകെയർ ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചു. എവിടെയൊക്കെ പോയി, എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടനായിരുന്ന ഞാൻ ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചു. പറയട്ടെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1ാം റാങ്കോടെ ഞാൻ പാസ്സായി. എന്നിട്ട് നിങ്ങളായി കൈകൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഞാൻ ഓഫീസിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു 3 പേരെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതിന് പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും പലരും, അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം കണ്ടാൽ വഴക്ക് പറയും. ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പറയും. എന്നാൽ ഗദ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, എൻകറേജ്മെന്റ് ഈസ് ദി ഓക്സിജൻ ഓഫ് ദി സോൾ.
ആത്മാവിന്റെ പ്രാണവായുവാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആരെല്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്? എംപ്ലോയീസിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാരെല്ലാം ഉണ്ട്? ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നയാളാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേഗം പറഞ്ഞു തരട്ടെ. എന്താണെങ്കിലും തുടങ്ങി, രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ചു, ഒരിക്കലും വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് വന്നു. പിന്നീടോ അന്ന് കേവലം 2 പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ ഇന്ന് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്? ഡോക്ടർ സെൽവി പറയും. എത്രയുണ്ട്? 450 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. 1000-ഓളം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെന്റിസ്ട്രി കിട്ടുമെങ്കിൽ അതെല്ലാം എവിടെ കിട്ടും? ഡെൻകെയർ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയാം, ഒറ്റ മെഷീൻ 5 കോടി രൂപ വിലയുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 5 മെഷീൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ലേസർ സിൻറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി. ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനറി വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൻകെയറിൽ വന്നാൽ കാണാം. പറയട്ടെ, മറന്നുപോകും ചിലപ്പോൾ. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇത്രയും പേര് ഒരുമിച്ച് വരരുത്, പകുതി പേര് വെച്ച് വന്നല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡെൻകെയറിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാൻറ്റീനിലെ ഭക്ഷണ രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി, ഞങ്ങളുടെ ഈ 450 പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങാൻ വല്ല പരിപാടി ഉള്ളവർക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുകയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ വരാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഡെൻകെയറിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നിറയെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്തുമാത്രം യാത്രകൾ നടത്തി, എവിടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്തു, ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം. ഡെന്റിസ്ട്രി ഏറ്റവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ്. എത്രയോ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട്, ഏതെല്ലാം ട്രെയിനിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ നടക്കാനിടയായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്? എന്തും സാധ്യമാണ്. ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും സാധ്യമാണ്. ഞാൻ ഇനി അധികം കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാനും ചില സമയം ഞാൻ തരാം. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം അതാണ്. എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം. കല്യാണം കഴിച്ചാണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തോന്നുന്നില്ല. ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ചോദിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ചോദിച്ചുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം വിടുകയാണ്. ഓരോരുത്തരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ 10 പേർക്ക് എന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് തരുന്നതാണ്. എഴുന്നേറ്റെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? സാറിന്റെ പേരെന്ന് പറയോ? സാറിന്റെ പേരെന്ന് പറയോ? എന്റെ പേര് തോമസ്. സാറൊന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാവോ? ഞങ്ങളൊന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കട്ടെ സാറിനെ. സാറിന്റെ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ വളരെയധികം സ്റ്റാഫ് കാണാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ പ്രോബ്ലം, സമരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമരങ്ങളെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രെയിനിങ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 1, 2, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദിക്കാം. പക്ഷെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചോദിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചേക്കാം. ഇത്രയും ഇതൊക്കെ ബിസിനസ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ലിസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉറപ്പായിട്ടും അതെല്ലാം പറയാം. ശരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് സമരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സത്യൻ സാറേ, സമരം ആരെങ്കിലും ചെയ്താലല്ലേ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാറേ, ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഇതുപോലെ സമരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന്. പക്ഷെ സമരം വരുന്നതിന് പിന്നിൽ ഒരിക്കലും ജോലിക്കാരെ മാത്രം നാം പഴിചാരരുത്. അതെനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്ത? ഞാൻ ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ പല്ലുണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എത്ര പല്ലുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരം? 2 അല്ലെങ്കിൽ 3. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം എത്ര പല്ലുണ്ടാക്കുന്നു? 6000-ഓളം വിവിധ ടൈപ്പ് പല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞാനൊരു ബിസിനസ് ഇവിടെ തുടങ്ങി ഇട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല. കഴിയുമോ? മാഡം കഴിയുമോ? മാഡം വലിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ മാഡത്തിന്റെ മാഡം തന്നെ വിചാരിച്ച് എത്ര ട്രാൻസ്ഫോമർ സെറ്റ് ചെയ്യും? പറ്റുമോ?
ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പല്ല് 1-2 ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ, ഇത് മാറി ചിന്തിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചിന്ത വന്നാൽ എന്ത് വരുമെന്നറിയോ? ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലം അവിടെ വരില്ല. നാം അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവരില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് രൂഢമൂലമായി വന്നാൽ പിന്നെ നാം അവരെ അവഗണിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ? അവരെ കുറ്റം പറയാൻ തയ്യാറാകുമോ? എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ പോരാ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അർമ്മമാർ പറയും മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 പാടും കെട്ടാന്ന്. ശരിയാണ്. ചുമരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശരിയാണ്. ചുമരുണ്ട്, വരയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും ചിത്രം ഉണ്ടാവുമോ? ഈ ചിന്ത എല്ലാ ബിസിനസ്സുകാർക്കും വേണമെന്നാണ് ഈ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നവരോടും ഇപ്പൊ തുടങ്ങി വിജയിച്ച ആളുകളോട് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്റെ അനുഭവം അതാണ്. ഞാൻ പറയാം, തീർച്ചയായിട്ടും നാം അങ്ങോട്ട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഈ 38 വർഷമായിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു അപശബ്ദം കേൾക്കാത്ത സ്ഥാപനമാണ് ഡെൻകെയർ. കേവലം 6 ജോലിക്കാരെ വെച്ച് തുടങ്ങി ഇന്ന് 4290 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്. കേവലം 250 രൂപ ശമ്പളത്തിന് മൂവാറ്റുപുഴ പട്ടണത്തിൽ വന്നു. ഇന്ന് 12 കോടി രൂപയോളം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണം. വെറും 290 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സ്ഥാപനം 88-ൽ തുടങ്ങി. ഇന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ മാത്രം 3 ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ മാത്രം ആദ്യത്തെ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇന്ന് 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഡൽഹിയിലും മുംബൈയിലും ഹൈദരാബാദിലും കൊൽക്കത്തയിലും ചെന്നൈയിലും ബാംഗ്ലൂരും നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ഈ വർഷം തന്നെ 4 യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഡോറിലും ലക്നൌവിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ചണ്ഡീഗഡിലും താമരശ്ശേരിയിലും കോഴിക്കോടപ്പുറം. മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല UK-യിലും USA-യിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും UAE-യിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തുകൊണ്ട് ആരും ഡെൻകെയറിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല? ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ അത്ഭുത സിദ്ധിയുള്ളവരാണോ? അല്ല. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രമാണങ്ങൾ എല്ലാവരെയും തുല്യരായി കാണുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാൻറ്റീനിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിലും അവിടെ ക്യൂ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം. 12 സത്യം സാറുണ്ട്, സാറ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? ക്യൂ നിന്ന് വേണം പ്ലേറ്റ് എടുക്കാൻ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പ്ലേറ്റ് സാറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കും, അഥവാ ഞാൻ തന്നെ കഴിയും. 40 ഡെന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. 12-13 പേര് MDS-കാരുണ്ട്, മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി ഉള്ളവര്, MDS-കാര്. ആകെ 40 പേരുണ്ട്. ഈ 40 പേരും അവിടെ ക്യൂവിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. ഒരു പ്രത്യേക കൗണ്ടർ ഇല്ല. ഏത് ഡിഗ്രി CEO ഉണ്ട്, CO ഉണ്ട്, എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആര് വന്നാലും ക്യൂവിൽ നിന്ന് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അത് കഴുകി വയ്ക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമുള്ള വേറെ 100 ദിനങ്ങൾ. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാലോ തൂപ്പുകാരനും ജനറൽ മാനേജറും എല്ലാം അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ മേശക്കരിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ചിന്താഗതി ഒന്ന് മാറണം. ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. എത്ര സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ജോലിക്കാരുമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് വരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇത്രയും ജോലിക്കാർ വെച്ച് കേരളത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്ഥാപനം നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്നല്ലേ മറ്റു മനുഷ്യർ പറയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, കേരളം പറ്റില്ല, കൊള്ളൂല്ലാത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് അത് ഉച്ചരിക്കരുത്. നമ്മൾ ഈ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത്. ഇത് പറയാൻ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലോബികളും ആളുകളും ഉണ്ട്. കേരളം കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കൂടെ വരുമോ? മിണ്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കറിയാം, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമേ പറയൂ. കാരണം എന്റെ അനുഭവമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങ് ചോദിച്ച തോമസ് സാർ ചോദിച്ച കാര്യത്തിന് ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത്? ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടോ എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പാസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സാവകാശം ഇല്ല. അതാണ് സത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നടന്നില്ല. ഡെൻകെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെന്റൽ ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങി. ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ BSc ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ച, UGC അംഗീകരിച്ച കോഴ്സ് BSc ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ 3 വർഷത്തിൽ തുടങ്ങിയത്. അടുത്ത 26ലേക്കുള്ള സീറ്റ് മുഴുവൻ ഫില്ലായി കഴിഞ്ഞു. എലപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ആ ഡെന്റൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു വരുന്നു. എന്തിനും പരിഹാരമുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സാർ ചോദിച്ചത് ലിസ്റ്റിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങള്
10% പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി കൊടുത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് ICICI ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ണറാണ്. 10% ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. 2030 തീർച്ചയായിട്ടും ലിസ്റ്റിംഗ് പോകുമ്പോൾ തോമസ് സാറും അതിന്റെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എൻ്റെ പേര് ജേക്കബ് കോവൂർ എന്നാണ്. ഈ അപകർഷതാബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് മാറിയെടുക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ വളർന്ന ആളിന് പബ്ലിക്കായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ധൈര്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് പറയാനും ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ അപകർഷതാബോധം തള്ളിക്കളയാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരമായിരിക്കും. സാറേ, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. 15 വയസ്സ് വരെ ദൈവവിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ. സർവശക്തനായ ദൈവം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നതാണ് എന്റെ അപകർഷതാബോധം എന്നേക്കുമായിട്ട് അവസാനിക്കാൻ ഇടയായത്. ദൈവം ഉള്ളിൽ വന്നാൽ അപകർഷതാബോധം എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറും. ഒറ്റ വ്യക്തമായ ഉത്തരമാണത്. സാറിന് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടോ? ഇനി ഇല്ല, ചോദിച്ചോളൂ. Can I ask in English? My English is better than Malayalam. സാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തോ. Sir, my name is Matthews. Now, let's imagine that one among the people sitting here listens to your story, Yeah. comes to your office tomorrow, Yeah. and sits in front of you and tell you, "Sir, I listened to your story and I'm very touched and moved by your story. But I have a question. I have attended 6 retreats in Muriyur and 6 retreats in Adakara. Yeah. I prayed day and night, but none of the miracles coming in front of my mind or imagination. Was that God only listening to you, sir, or will you also listen to me?" എനിക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാമോ? മലയാളം സാറിന് പറയാറില്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ ശരിയാവില്ല. ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും എനിക്ക് അത് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നെറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരാള് ഒന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ മുരിങ്ങൂര് എത്ര 6 റിട്രീറ്റും അണക്കര 5 റിട്രീറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവത്തെ കാണാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? സാറിനോട് മാത്രം എന്താണ് ദൈവം ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചത്? അത് പറയാൻ നേരത്തെ പറയാം. സാറിനോട് ചോദിക്കാം, ഭാര്യയുണ്ടോ സാറിന്? സാർ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. സാറിന്റെ പേരെന്താണ്? ജേക്കബ് സാർ, മാത്യു സാർ. ഓക്കെ, അല്ല പറയാം, ഞാൻ കൃത്യം മറുപടി പറയാം. പുരുഷന്മാര് കല്യാണം കഴിച്ചവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈവെക്കാമോ? ശരി, കൈതാത്തിയിട്ടുള്ളൂ. സ്ത്രീകള് കല്യാണം കഴിച്ചവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈവെക്കാമോ? ശരിക്കും പൊക്കിക്കോളൂ. ഇത്രയും പേര് കൈതാത്തിയിട്ടുള്ളൂ. പറയാം, ദൈവം ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്. ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം ഞാൻ പറയാം. എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം പറയാൻ ഞാൻ. ഒന്ന്, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. അപ്പോൾ ഉടനെ ചോദിക്കും, ഞങ്ങൾ പുതിയ ഉപദേശം കൊണ്ട് വരുവാണോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. 1. 2, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കരുതണം. കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും. കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോളൂ. 1, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. 2, ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കരുതണം. ഭർത്താക്കന്മാരോടാണ് ചോദ്യം, കൂടുതലും ഭർത്താക്കന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ കരുതുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാമോ? ഇപ്പൊ പറയണ്ട, തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പറയുന്നത്, സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയും സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളെ സ്വന്തം വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിക്കും പോലെയും കരുതും പോലെയും ഭാര്യയുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ദൈവത്തിന് പ്രമാണമുണ്ട്. പ്രമാണം ദൈവം ഒരാളുടെ ഉള്ളിൽ വരണമെങ്കിൽ ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ പറയണമെന്നു കേട്ടോ.
സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ല. 2, ഭാര്യമാരോട് പറയാം, ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കണമെന്നും കീഴ്പ്പെടണമെന്നും ഭയപ്പെടണമെന്നും ബൈബിൾ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ഭയപ്പെടണമെന്നുള്ള വാക്കിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? ഭർത്താവിന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും വരുമാനം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടല്ല. ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചിലർക്ക്, പക്ഷെ സത്യം ഞാൻ പറയാം. എന്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭർത്താവിന്റെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഒരിക്കലും എന്റെ ഭർത്താവ് ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയാലും അരുതാത്ത ഒരു വഴിക്ക് നീങ്ങൂല എന്നുള്ള വ്യക്തമായ വിശ്വാസവും ആ ഒരു ഉറപ്പും ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ, അഥവാ ജീവിതം സംശുദ്ധമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവനുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പാർത്തിരിക്കും. ഏത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും ദൈവം തരുന്നവനാണ്. ഞാൻ 1-2 നിങ്ങളോട് ഉദാഹരണം പറയാം. സമയമുണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? 1-2 കാര്യങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായ സംഭവം പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്തു വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും ഞാൻ എല്ലാ മതത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, പേര് സിനി ദാസ്. അവര് ഒരു ഹൈന്ദവ ഭക്തയായ സ്ത്രീയാണ്. അവര് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയായിരുന്നു. സ്കൂട്ടറിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു പറ്റ ചേർന്നാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വീഡിയോ എല്ലാം ഉണ്ട്. വീഡിയോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പുറകിൽ നിന്ന് ഒരു തമിഴൻ ലോറി വന്നിട്ട് ഇടിച്ച് പാവത്തിന് ഇടിച്ചിടുന്നു. കൈ അങ്ങോട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു. ഈ കയ്യേക്കടെ വണ്ടി മുഴുവൻ കയറിപ്പോയി. പഞ്ഞി പോലെ കൈയായിപ്പോയി, ഇടത് കൈ. തൊടുപുഴ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവർ പറഞ്ഞു കൈ മുറിച്ചു കളയണം. ഞങ്ങള് ഈ 4290 പേരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഒരു അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കണം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒറ്റപ്രിയല്ല, എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൗന പ്രാർത്ഥന നടത്തി. ഞാനൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം ദൈവം തന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഡെൻകെയർ. ഇവിടെ സാക്ഷിയിരിപ്പേണ്ട ഒരാള്. അവിടുന്ന് കേൾക്കൂ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച കണ്ണൂര് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിന് 2 കണ്ണും അറിഞ്ഞുകൂടാ. സിനിയുടെ ഭർത്താവ് സിനി ദാസ് 2 കണ്ണും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ പാവം മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു, സാറേ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൈ മുറിച്ചു കളയണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഉള്ളിൽ ഏങ്ങലടിച്ചു. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അവിടെ കണ്ണൂർ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവിടെ എനിക്ക് മാർത്തോമ പള്ളി പ്രസംഗിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ പായിൽ മുട്ടുകുത്തി. എന്റെ കൂടെ ഒരു രാജു എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുണ്ട്. ഞാൻ ഏങ്ങലടിച്ച് കണ്ണൂരിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്റെ ചേട്ടനും എന്റെ കോപത്തോടെ കൂടി അവിടെ ചെന്നു. അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മുറിച്ചു കളയണമെന്ന്. എന്നാൽ മുറിച്ചിൽ ഈ പേഷ്യന്റ് എന്താണ്, ഇപ്പൊ തന്നെ പേഷ്യന്റ് മറ്റേ പ്രഷർ താഴെ പോവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ വേണോ അതോ കൈ സംരക്ഷിക്കുകയാണോ വേണ്ടത്? എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞങ്ങള് ഞായറാഴ്ച പ്രേയറിൽ കണ്ണുനീരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്. സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം, നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയോളൂ. രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ്. ഇന്നലെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു ആ സ്ത്രീയെ. നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ? ഈ കൈ അത്ഭുതകരമായി അത് മുറിച്ചു കളയാതെ ഒരു മസിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. പഞ്ഞി പോലെ ആയിപ്പോയ കൈ. അത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് സത്യമായി യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. 5 കാര്യങ്ങൾ ഈ അടുത്ത ദിവസം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്യമായ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ അനുഭവമാണ്. ഏതെല്ലാം കാര്യം ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ 100 അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നത് ദൈവമുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കൂല. അതെന്താ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കൂല? അതല്ല നിങ്ങളുടെ വിഷയം. എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിൽ സൈക്കിളിലാണ് ഇന്നും പോകുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത്. കേവലം 250-300 മീറ്റർ ഉള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ സൈക്കിളിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ പോരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കവലയിൽ ഒരു 8-10 പിള്ളേരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പിള്ളേർ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുക, പപ്പേ പപ്പേ പപ്പേ. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, അതാരായിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ മകൻ അവിടെ ഇരിക്കണില്ല. ഒരു കൊച്ചു ഓടി എന്റെ അരിയിലേക്ക് വന്നു. പപ്പ എനിക്കൊരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു തരണം. ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമോ? സത്യൻ സാറെ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമോ?
അതെന്താ ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ലാത്ത? എന്തുകൊണ്ടാണ് മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ലാത്ത? അവൻ എന്റെ മകനല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? എന്റെ മകനല്ല അവൻ, അവന്റെ മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ അകൃത്യം വെച്ചുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ പാപം വെച്ചുകൊണ്ട്, ജീവിതത്തിൽ സംശുദ്ധമായ ജീവൻ നയിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഈ എന്താണ്, പാപം ചെയ്യുന്നത് പിശാചിന്റെ മകനാണെന്ന് തിരുവചനം പറയുകയാണ്. പാപം ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ഒരാൾക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, സത്യൻ സാറിനുള്ളിൽ കടുത്ത വൈരാഗ്യം, ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ്, സകല പള്ളിയിലും പോവുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കില്ല. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും കൈപ്പുണ്ടാകരുത്. സഹോദരന് നിന്റെ പേര് വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നാൽ വഴിപാടൊക്കെ യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം പോയി സഹോദരനോട് നിരപ്പാവനെ പറഞ്ഞ്, ഇത് അയൽക്കാരനായിട്ട് അടിയാ. ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒരു വീട്ടിൽ 2 കൊള്ളിലേ കിടക്കുള്ളൂ. ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാ. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമോ? ഞാൻ സാറിനോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു, സാറിനോടല്ലട്ടോ പറയണേ. വല്ലതും തിരുത്താണ്ടി തിരുത്തിയിട്ട് സാർ പ്രാർത്ഥിച്ചോ? ഞാൻ 100 വട്ടം ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം, സത്യമായി ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും. 1-2 അനുഭവമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടനായിരുന്ന 7 മാർക്ക് മേടിച്ച് പാസ്സായി എന്നെ എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1ാം റാങ്കോടെ പാസ്സായത്? കുഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച് കഞ്ഞിക്ക് വകയില്ലായിരുന്ന താഴേക്ക് മാത്രം നോക്കിയിടുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഉയരടിയായത്? ഒരൊറ്റ വാക്കോടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ. ജർമ്മനിയിൽ യാത്ര പോയി. ഇവിടുന്ന് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് വരെ യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ 25,000 രൂപ മതി. അന്ന് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ എയർപോർട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് ഉണ്ട്. അന്ന് ബോംബെ ചെന്നു, അവിടുന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെത്തി. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5,000 രൂപ വേണം. എന്നാൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ 500 രൂപ മതി. ടാക്സി പോകണമെങ്കിൽ എത്ര വേണം? 5,000 വേണം. 5,000 രൂപ കൊടുത്ത് ഇവിടുന്ന് 25,000 മതി അവിടെ വരെ എത്താൻ. ഞാൻ ഓർത്തു, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നാൽ, ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിൻ കിട്ടുമല്ലോ. 31-32 വർഷമുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഞാനവിടെ മുഴുവൻ എനിക്കറിയാവുന്ന മുറി ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കി. അവിടെയുള്ള ഒറ്റ ഒരുത്തരും എന്റെ മുറി ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവില്ല. അവർ ജർമ്മൻ ഭാഷ മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ വീണ്ടും ടാക്സി പിടിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു 5,000 രൂപ മുടക്കി. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, എനിക്ക് 100 വരെ എണ്ണാനൊന്ന് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സാധിക്കും, ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഞാൻ എഴുതിയെടുത്തു. എങ്ങനെ? ആ ടാക്സിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ്? ടാക്സി ചെയ്ത് പഠിച്ച മലയാളത്തിൽ എഴുതിയെടുത്തു. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. 1 und 20, 2 und 20, 3 und 20, 4 und 20, 5 und 20, 6 und 20, 7 und 20, 8 und 20, 9 und 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ich bin Techniker of Kaufmann. കുഗ്രാമത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധിക്കുമോ? മിണ്ടുന്ന ഈ മാടനൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണേ, മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ മാമയെ നാടനൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുതലാക്കിയതല്ല. ഇന്നെനിക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ട്രെയിനിൽ ടാക്സി കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചതാ? എന്റെ ജീവിതം അനേകമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാനിടയായി. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ, സമയം കടന്നുപോയി, പെട്ടെന്ന് ഇരിക്കണം, ചോദിച്ചോളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഡെന്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ജർമ്മനിയാണ് ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യം എന്ന് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരും? അതിന്റെ ഡെൻകെയറിന്റെ അന്നത്തെ ഒരു അതിനകത്ത് സംഭാവന എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൻകെയർ 30 കോടി രൂപയോളം ഞങ്ങളുടെ R&D മുടക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 30ഓളം പ്രോഡക്ട്സ് ഇതിനോടകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ 3D പ്രിന്റർ, ഡെന്റിസ്ട്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3D പ്രിന്റർ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റും ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റും ആയിട്ടുള്ള 3D പ്രിന്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡെൻകെയറിലെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത 3D പ്രിന്ററാണ്. ഇന്ന് 100-ലേറെ 3D പ്രിന്ററുകൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് മുഴുവൻ ഡെൻകെയർ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ അനേകം പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്ന് മാറണം. ഒരു 70% പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആയെന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ചിന്ത. മാഡം ശരിയല്ലേ പറയുന്നത്? പോരാ, എത്ര വേണം? 100ക്ക് 100 ശരിയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കണം. ഐ വിൽ ബി എ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ചിന്ത വരണം.
ഒരു ഡോക്ടർ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് താങ്കളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയറിയാം. സാറ് ചോദിച്ചു. എത്ര മെറ്റീരിയലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്കലായിട്ട് അവൈലബിൾ ഉള്ളത്? ഡെന്റിസ്ട്രിയില് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇന്ത്യയിലാണോ? സാറേ, ഏതാണ്ട് 95% ഞങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 95%. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ചില പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അനേകം 450 പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഡോക്ടറോട് ഇരിക്കുന്നതോടെ എനിക്ക് പറയാം, പല്ല് പണ്ട് നേരത്തെ കമ്പി കെട്ടണമെങ്കിൽ അല്ല പല്ല് താത്തണമെങ്കിൽ കമ്പി കെട്ടണമായിരുന്നു. കമ്പി ഇടണം, ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം. ഇന്നോ ക്ലിയർ അലൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണേലും താത്താം, എന്ത് മാറ്റം വരുത്താം. ഇനി സെർക്കോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്, മെറ്റൽ ഇല്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ്, മെറ്റൽ ഫ്രീ സെറാമിക്, മെറ്റൽ ഫ്രീ. എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്. വെനീസ് ചെയ്യാം, കളർ മാറ്റാം, ഫ്രണ്ടിലത്തെ പല്ലിന്റെ കളർ മാറ്റാം. എല്ലാം ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഡെൻകെയറിലുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഡെൻകെയർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ 20% എക്സ്പെൻസീവ്, കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ. എന്നാൽ ഡെൻകെയറിൽ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്താൽ തീരാത്തൊരു വർക്കുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് വർക്ക് തീരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? സത്യം പറയാൻ ഞാൻ ദൈവം കാണുന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടി മാത്രം ചെയ്യുന്നു. മനസാക്ഷിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല. നാളെ ഒരു ഡോക്ടറോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, 50 പൈസയുടെ ബില്ലടിക്കാതെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻകെയർ കൂട്ടിയേക്കാൻ എന്നേക്കുമായിട്ട്. കൈസർക്കുള്ളത് കൈസർക്ക്, ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന്. CID വന്നാലും ഇനി CBI വന്നാലും ഡെൻകെയറിനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. ബോധപൂർവ്വം കേസുണ്ടാക്കായിരിക്കും, അല്ലാതെ തൊടാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം മനസ്സിൽ വ്യക്തമായി ഉറപ്പുണ്ട്, ദൈവം കാണുന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എന്റെ എംപ്ലോയീസിനോട് പറയാറുണ്ട്, ദൈവത്തിന് വല്ലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും? സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമോ? സാറ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആളാണല്ലോ, ദൈവത്തിനൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സാറിന്റെ ചെയ്യും. ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ഞാൻ പറയണമെന്ന്. ഞാൻ എന്തോ കരുതി കൂട്ടി വെച്ചോണ്ട് അത് ചിന്തിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നെ ഡോക്ടർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചോ സാറേ. ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ഫുൾ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അതിന്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പല പേഷ്യൻസിനും, എസ്പെഷ്യലി വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടീത്ത് മുഴുക്ക സെറ്റ് മുഴുക്ക ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എബ്രോഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ അത്? എന്ത് ടെക്നോളജിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാറേ. ഫുള്ള് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുള്ള് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ എന്താ ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞ്? എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ ട്വിൻ ടോട്ടൽ ഓറൽ കപ്പാസിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഓറൽ കപ്പാസിറ്റി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ടീത്തിന് യു വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് മാനുഫാക്ചർ. പേഷ്യന്റിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ ഇമേജിംഗ് മുഴുക്ക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മോഡൽ will be given to the manufacturer. തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിജിറ്റൽ ഡെന്റിസ്ട്രി സാറേ, അത് ഡിജിറ്റൽ എന്താണ്? നേരത്തെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വരെ ഇംപ്രഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ താഴത്തെ മുകളിലത്തെ അളവെടുക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായി സാർ, അത് അന്ന് അൾജിനേറ്റ് വെച്ച് ഒരു ട്രേ വെച്ച് അതിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് വേണമായിരിക്കും എടുക്കാനായിട്ട്. ഇന്ന് ആ ഇത്രയും നീട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇൻട്രാ ഓറൽ സ്കാനർ, അത് വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൗത്ത് മുഴുവൻ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മെഷീൻ തന്നെ 1000-ലേറെ മെഷീൻ ഇന്ത്യയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇൻട്രാ ഓറൽ സ്കാനർ, അത് വെച്ച് ലോകത്ത് എവിടെ വെച്ച് വേണേലും, അത് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. അത് അവിടെ വെച്ച് ഇംപ്രഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും അവിടെ ഉണ്ട്. സാറിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡെൻകെയറിലേക്ക് ഒന്ന് വരാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നോടെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ചോദിച്ചോളൂ സാറേ, ചോദിച്ചു. എനിക്ക് തിരക്കില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മള് പറയുന്ന താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പാതി ദൈവത്തിന്റെ 100% സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഹാർഡ് വർക്കും ആ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും
സാറ് വന്ന ബിസിനസിന്റെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാം സാറേ. അതായത് താൻ പാതി ദൈവം പാതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ദൈവം ആർക്കെങ്കിലും നൂലെ കെട്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് തരും എന്തെങ്കിലും. അങ്ങനെ വന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം ആവും സാറൊന്നും നോക്കി ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും അലസതയോടെയോ ഉദാസീനതയോടെയോ കഠിനാധ്വാനമില്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും ഒരിക്കലും ഉയർന്നു വന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, കാണാൻ പോകുന്നുമില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും. എന്താണ് അതാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത്, ഡു യു വാണ്ട് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് എ ഫുൾ ബ്ലോൺ റോസ്? ഒരു മുഴുവൻ വിടർന്ന റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ സൗരഭ്യവും സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കണമോ? ഇഫ് സോ യു മസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദ തോൺസ്. മുഴുവനുള്ളത് പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ സൂത്രത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സുകാരുണ്ടോ? അവരെ ട്രിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടും. ഉണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളാരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഉണ്ടോ? സത്യൻ സാറേ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഞാൻ ഈ കണക്കൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ സാറ് കൂടി ഇരിക്കുക, മുഴുവൻ കണക്കും നോക്കുന്ന സാറാ. ചോദിച്ചു നോക്കിയോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലെന്ന്? അല്ലേ സാറ്? ഇത്രയും ആളുകൾ 18 കമ്പനിക്കാർ ഡെൻകെയറിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ മേടിക്കാൻ വന്നു. ഒരൊറ്റ അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? സാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ രാജിലെ മീറ്റിംഗില്. 0 അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി അല്ലേ പറഞ്ഞേ? സത്യമല്ലേ? സാറുണ്ടായിരുന്നോടെ പറഞ്ഞോ? എന്താ പറഞ്ഞ കാര്യം വിട്ടല്ലോ. എന്താണ് സാറേ? കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു, കഷ്ടപ്പെട്ടു, അധ്വാനിച്ചു. ഇന്നും ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നയാളാണ്. പറയാം, ഏതൊരു ബിസിനസ്സും തുടങ്ങി കയറി ശരിയായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ, എന്നും കയറ്റത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ, ഉയർന്നു വരണമെങ്കിൽ, കേട്ടോളൂ, ഹൃദയ പലകിൽ എഴുതിക്കൊള്ളൂ, ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ സമയത്തുള്ള അതേ ഉത്സാഹം റിട്ടയർമെന്റിന്റെ അന്ന് വരെ ഇല്ലെങ്കിൽ പരാജയമാണെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. സാർ തുടങ്ങിയത് ഉത്സാഹമില്ല എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സാർ അഭ്യൂഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സാറ് ഡെൻകെയറിന്റെ കണക്ക് പോലും സാറാണ് നോക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോളൂ. മാഡം നോക്കിയോ? ശരിയല്ലേ? അന്നത്തെ അതേ ഉത്സാഹമില്ലേ? ഇന്നും ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്ത പരിപാടി പഞ്ചിങ്ങാണ്. ഇന്നും എന്നും ഓഫീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അച്ചടക്കം വേണം. എനിക്കില്ലാത്ത അച്ചടക്കം എന്റെ എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഒരു നദിയും അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുമോ? ഇവർക്ക് പലർക്കും എന്റെ മലയാളം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒഴുകുമോ? താഴേക്ക് ഒഴുകുള്ളൂ. എനിക്കില്ലാത്തത് ഞാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അവരനുസരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കും, പക്ഷെ അവർ ഉള്ളം കൊണ്ട് അംഗീകരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം, ഒരിക്കലും ബിസിനസിന്റെ പണം എടുത്ത് വേറൊരു കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കരുത്. ഞാൻ ഇന്നും ശമ്പളം മേടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6,10,000 രൂപ എനിക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്. ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്. അതിന്റെ ടാക്സ് പോയാൽ 6,10,000 കിട്ടുള്ളൂ. 3 ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ശമ്പളമുണ്ട്. ഞാൻ ആ പണം വെച്ച് മാത്രമേ എല്ലാം ചെയ്യുള്ളൂ. ആ പണം കൊണ്ടാണ് വീടിന്റെ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത്, ആ പണം കൊണ്ടാണ് കാറിന്റെ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളൂ. ഡിസിപ്ലിൻ വേണം. എന്നും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാതെ പണം ചെലവാക്കാൻ എടുക്കരുത്, വിഡ്രോ ചെയ്യരുത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. അതുകൊണ്ട് IPOക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നോട് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുക്കാതിരിക്കുമോ? ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഏതാണ്ട് 3,500 കോടിയോളം വാല്യുവേഷൻ ഉണ്ട്. ദൈവം സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മതി. 2030 ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5,000-നും 6,000-നും ഇടയിൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഡെൻകെയർ മാറുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ 10% വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പകുതിയിലെത്തുന്നിരിക്കും. എന്നാൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏതാണ്ട് വരുമാനം ഉള്ളത് 4 ലക്ഷം രൂപ, 2 ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ 3 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടായി. ഉടനെ ആൾക്കാർക്ക് ഏത് കാർ വേണം? ഏത് കാർ വേണ്ടേ? ബെൻസ് കാർ വേണം. മാഡം പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ബെൻസുണ്ട്, എന്റെ ബെൻസിലേ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ബെൻസ് തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്കും നെറ്റി വിളിയരുത്. ബെൻസോ എത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് കാർ മേടിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കാം. പക്ഷെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് വിട്ടുപോയി മേടിക്കുന്നത് തന്നെ. എന്റെ ബെൻസ് ഇനോവ കാറാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു ക്യാമലി കാറും ഉണ്ട്. ഞാൻ ബെൻസിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞല്ല. ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു കാറിന്റെ റോൾസ് റോയ്സിൽ ഇരുന്ന് പോകണമെന്നേ പോകുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്.
പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്? ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇനി ഏതെങ്കിലും? ഞാൻ സാറിന് മറുപടി കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ജോലി ചെയ്യണം, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡെൻകെയറിന്റെ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടർ അടക്കം അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ഡോക്ടർ വേറൊരു ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു മൗത്ത് ടു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ സ്ട്രാറ്റജി. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 505 പേര് മാർക്കറ്റിംഗിലുണ്ട് ഓൾ വേൾഡ്. ഇന്ത്യയുടെ ഏത് മുക്കിലും മൂലയിൽ നിന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൻകെയറിലേക്ക് പല്ല് വരുമെന്നുകൊണ്ടാണ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ത് വെച്ചത്? ഡെൻകെയറിന്റെ പല്ല് വെച്ചത്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന പല്ലും അയച്ചൊന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഡെൻകെയറിന്റെ പല്ലാണ്. ഡോക്ടർക്ക് പിടിക്കണല്ലോ, ഡോക്ടർ നോക്കട്ടെ എന്തോ പനി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, കമല ചേച്ചിയുടെ വായിലുള്ള പല്ല് 6 പല്ല് നിങ്ങൾ നോക്കണം. ഭംഗിയായിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് ഡെൻകെയറിന്റെ പല്ലുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരുടെയും പല്ല് ഡെൻകെയറിന്റെ ഉണ്ട്. പറയാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്, കാരണം ഞാൻ മലയാള ഭാഷയിലേ പറയുള്ളൂ. പത്താഴത്തിന് നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ചുണ്ടലി വരും. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? മനസ്സിലായില്ല? പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല? പത്താഴെന്ന് പറഞ്ഞ കടണ്ടോ നിങ്ങള്? പണ്ട് കാലത്ത് നെല്ല് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലം, നെല്ല് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെട്ടി, അതിനെ പത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പത്താഴം നിറച്ച് നെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മലബാറിൽ നിന്ന് ചുണ്ടലി നടന്നിവിടെ എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്താ സാറേ? പത്താംകോട്ട് നിന്നായിക്കോട്ടെ, കോഴിക്കോട്ട് നിന്നായിക്കോട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നായിക്കോട്ടെ സാറേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഡെൻകെയർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ വർഷത്തെ ഗ്രോത്ത്? 2020 കരഞ്ഞു നടന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ. എല്ലാം തീർന്നെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 2020 60% ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഡെന്റൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് 8% ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഡെൻകെയറിന്റെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഗ്രോത്ത് 28.1% ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? പൈസ കൊടുത്താലും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം 100% ഉറപ്പാണ്, മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമല്ലാത്ത ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഡെൻകെയർ ഉപയോഗിക്കില്ല. വർക്ക്മാൻഷിപ്പിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ വന്നേക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന ഒന്നും ഡെൻകെയർ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല. ഒന്ന് പറയുന്നു, മറ്റൊന്ന് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെൻകെയറിന്റെ വാതിൽ ഓപ്പൺ ആണ്. ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വരാം. ഇനിയും അവസരങ്ങളുണ്ട് ഡെന്റൽ ലാബ് തുടങ്ങാൻ. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ തീരാത്ത മാതിരി വർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ തേടി വന്നിരിക്കും എന്നുള്ളത് സത്യമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത കാര്യം. നമസ്കാരം സർ, ഞാൻ അഭിരാമി. ഞാൻ ഭവൻ റോയൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എന്റെ ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ഒരു യുവ സംരംഭകൻ ആരംഭകാലത്ത് തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട പ്രധാനമായൊരു ശീലം ഏതാണ് സാറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ? യുവ സംരംഭകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതം, അച്ചടക്കം, ഡിസിപ്ലിൻ ലൈഫ്, എല്ലാ കാര്യത്തിലും അച്ചടക്കം, കുടുംബത്തിൽ അച്ചടക്കം. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വേണം, ഇല്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഭാര്യ എപ്പോഴും ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഉടക്കാണെങ്കിൽ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും മാഡം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുമോ? ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്ത വരും. നമ്മളെല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ വല്ലതും പറയില്ല. ആണോ? സാറേ ആണോ? നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭാവി തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടൽ എന്ത് വേണം? കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുടുംബജീവിതത്തെ തൊട്ടത്. നിങ്ങൾ വിജയിക്കണോ? ഞാൻ പറയാം, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം അല്ല, ഉള്ളിലെ ചിന്ത പറയാം. എനിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യയെ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാമോ? എളുപ്പമല്ല, കാരണം ഉടക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യയായിരിക്കും. പക്ഷെ സത്യസാധ്യത ശരിയാക്കി എടുക്കണ്ടേ? ഉടക്കുള്ള ഭാര്യയെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ദൈവം ഏറ്റവും നല്ലത് തരുവുള്ളൂ. സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയ എന്റെ നെറ്റിയിലുണ്ട്
ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യയാണ്, ഏറ്റവും നല്ല ഭർത്താവിനെയാണ് എനിക്ക് തന്നതെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ന് വിവാഹം എന്ന കൂതാശ പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷെ പിടിക്കില്ല. ഈ മലയടിവാരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നു വിചാരിക്കും. ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സമാധാനം. അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി എങ്ങനെ മാറുമെന്ന്. ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം വന്നാൽ അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരോടും സ്നേഹം, മൃഗങ്ങളോട് സ്നേഹം, പക്ഷികളോട് സ്നേഹം. ഇതൊന്നും ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. 4290 പേരുണ്ട് അവിടെ. ജോൺ കുര്യാക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നുണ പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഡെൻകേറിലേക്ക് കയറില്ല. ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് ഒരുത്തർ പറയാൻ പറ്റുമോ സാറേ? നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ. ഒരു വ്യക്തി ഇന്നലെ വന്ന ഒരാളോട് ഓടിപ്പോയിച്ചിട്ട് അയാൾ നുണ പറയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പറയായിരിക്കും. ഏതാണ്ട് കുറച്ചു കാലമെങ്കിലും ജീവിച്ച ഒരാള്, വർക്ക് ചെയ്ത ആള്, ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ചെറുപ്പക്കാരോടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം പലർക്കും. ഞാൻ തെറ്റു പറയുകയല്ല. സംശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഉടമയാകുക എന്തൊരു പ്രാഗൽഭ്യമാണ്, എന്തൊരു ധൈര്യമാണ്. ലോകത്ത് ആരെന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മുടെ മനസാക്ഷി ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു ധൈര്യമാണ്. പിന്നെ അവർ ഒരിക്കലും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്നില്ല. നല്ലതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കണമെന്നില്ല, മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലും മതി. പക്ഷേ ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയാകുക. ഇത് വാക്കുകളുടെ മുഴക്കം പോരാ, ജീവിതത്തിന്റെ തിളക്കം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം. ഞാൻ ഇന്നും മധുവിധു ആഘോഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, 57ാമത്തെ വയസ്സിലും. എങ്ങനെ സാധിക്കും? ദൈവം ഉള്ളിലുള്ളത്. ഇനി ചോദ്യമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. എന്തെല്ലാം നേടിയാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കേവലം 250 രൂപ ശമ്പളത്തിന് മൂവാറ്റുപട്ടണത്തിൽ വന്നു. ഇന്ന് ഒരു മാസം ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ 12 കോടി രൂപ വേണം. ഒരു വിലയില്ലാത്ത സമയത്ത് ഏതാണ്ട് 66 ഏക്കർ സ്ഥലത്തോളം മേടിച്ചിട്ടു. കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് ഒരു വിലയില്ല. കേവലം 6000 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സ്ഥലം ഇന്ന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ഒരു 11 ഏക്കർ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചതാണ്. എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു സൈക്കിൾ മേടിക്കാൻ കൊതിച്ച മനുഷ്യനാണ് ജോൺ. പക്ഷെ ഇന്ന് 100ഓളം വാഹനങ്ങളോട് ഡെൻകെയറിന് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ടുവരുവാനും കൊണ്ടുവിടുവാനും എല്ലാമായിട്ട് 100ൽ കൂടുതൽ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ എല്ലാം ദൈവം. നല്ല ഭാര്യയുണ്ട്, 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്, വലിയ വീടുണ്ട്. ടൗണിന്റെ നടുക്ക് തന്നെയാണ് വീട്. നിസാരതയ്ക്ക് മേടിച്ചതാണതും. വീടല്ല, സ്ഥലം മേടിച്ച് വീട് വെച്ചു. എല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ലൈനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനേക മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റും കരയുന്നവരുണ്ട്, അനേകരുണ്ട് കരയുന്നവര്. സാർ ഒരിക്കൽ ചില ഐക്യ കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥലം നോക്കാൻ വന്നു. എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ, 1 ഏക്കർ സാറ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ഏക്കർ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം, 3 ഏക്കർ കൊടുത്തേക്കാമെന്ന്. കാരണം കരയുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും, ഒരു ദിവസം മരിക്കില്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പോട്ടൊന്നും ആരും മരിക്കില്ല. മരിക്കില്ലേ? സാറെ മരിക്കില്ലേ? എന്ന് മരിക്കണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ? ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. തിരിച്ച് ഞാൻ മൂവാറ്റം എത്തുന്ന ഉറപ്പില്ല, ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല. എത്രയോ പേര് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകുന്നു. കോവിഡിന് ശേഷം പലർക്കും പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ ഒരാളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ്. 45 വയസ്സുള്ളയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ പെങ്ങള് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ 56 വയസ്സുള്ള ഒരാളുടെ ശവസംസ്കാരം പെട്ടെന്ന് ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന വന്നു. അവിടെ എൽത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ജേക്കബ്. ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് ഒരല്പനേരം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത്. എത്ര പെട്ടെന്ന് മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മാറ്റപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ല, സംശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് ഉടമയായി തീർന്നാൽ അനേകരുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നും. കരയുന്നവരുടെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ തോന്നും. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും വലുത് എന്താണ്? കരയുന്നവർക്ക് കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ ഇടയല്ല. ഈ കണ്ണട എന്റെ മക്കൾ തന്നോളൂ. ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, വെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് തുണി കുറച്ച് വിടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒന്നും തന്നൂറില്ല. വാച്ച് 17 കൊല്ലം മുമ്പ് മേടിച്ചതാ. അന്ന് 50,000 രൂപയുണ്ട് റാഡോയുടെ വാച്ച്. ഇന്നും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണേ. പഴയതായിട്ട് തോന്നണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ മക്കൾ തന്നോളൂ? ഇല്ല. ഇനി കേട്ടോളൂ, മേരി ബെനീച്ചാന്ന് പറഞ്ഞ കവയിത്രി പാടി,
ഒരിക്കൽ ഈ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും പിരിഞ്ഞു നാം തിരിക്കണം. വിസമ്മതങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഫലപ്പെടാ. ശരിയല്ലേ? ഒരിക്കൽ ഈ ജഗത്തെയും ജഡത്തെയും വിട്ടിട്ട് അക്കരെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം. തിരിച്ചു പിന്നെ വന്നിടാത്ത യാത്രയാണിതാകയാൽ കരത്തിലുള്ളതൊക്കെ നാം അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം. മരണമെന്ന അതിർത്തിയിൽ ത്യജിക്കണം. സമർത്ഥനായ സീസർ ചക്രവർത്തി, പ്രസിദ്ധനായ ഹോമർ മഹാകവി, സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിദ്യരും അമർന്നുപോയി ഈ കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിൽ. എല്ലാവരും കടന്നുപോയി. സുമർ അഴിക്കോട് പറഞ്ഞു, ജനനമെന്ന 3 അക്ഷരം കൊണ്ട് ആരംഭിച്ച് മരണമെന്ന 3 അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല ജീവിതം എന്ന 3 അക്ഷരമെന്ന്. ഒരു ദിവസം നാമും മരിക്കും. അപ്പൊ കവയിത്രി പാടി നിർത്തുകയാണ്. എന്താണ്? ഇഹത്തിലെ ധനം, കേട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത്, ഇഹത്തിലെ ധനം, സുഖം, യശസ്സും ആഭിജാത്യവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയില്ല. മത്തിന് അന്ത്യയാത്രയിൽ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ചവക്കുഴി കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പോരും, മണ്ണ് കോരിയിടും, തിരികെ പോരും, ഭാര്യയെ കഴിഞ്ഞോണ്ട് പോരും, അല്ലേ? പക്ഷെ അകന്ത കൊണ്ട് അഴുക്ക വെട്ടിടാത്ത പുണ്യം ഒന്നതാൻ വരുത്തിടും മഹത്തരം പ്രയോജനം ഫലത്തിലുമെന്ന്. അഹന്തയില്ലാതിരിക്കുക, ഈ എളിമയുള്ളവരായി ജീവിക്കുക. എത്രമാത്രം ഫലമുണ്ടെങ്കിലും ഫലമുണ്ട് കൊമ്പ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? കുഞ്ഞിരിക്കും. ഒന്നുമില്ലാത്തവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്നുമില്ലാത്തവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇങ്ങനെ നിവർന്നിരിക്കും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അകന്ത കൊണ്ട് അഴുക്ക് വെട്ടിടാത്ത പുണ്യം ഒന്നുതാൻ വരുത്തിടും മഹത്തരം പ്രയോജനം ഫലത്തിൽ. ഫലത്തിൽ പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സംശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് ഉടമയാകുക, അനേകരുടെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ ഇടയാകുക, അച്ചടക്കമുള്ള ജീവിതത്തിന് ഉടമയായി തീരുക, പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ ഇടയാകുക, ജീവിക്കുന്നത് മാത്രം പ്രസംഗിക്കുക, വാക്കുകളുടെ മുഴക്കമല്ല, ജീവിതത്തിന്റെ തിളക്കം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഇടയാകുക. അനേകർക്ക് കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കാൻ ഇടയായാൽ നമ്മുടെ തലമുറ ഒരിക്കലും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരികയില്ല. ദൈവം നമ്മെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു പുതിയ തീരുമാനം ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാം. പുതിയ തീരുമാനം. ഞാനൊരാൾ പോലും ആരും കരയിടവില്ല. ഞാനൊരാൾ ആരെയും കുറ്റം പറയുകയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തെറ്റന്വേഷിക്കും, കുറ്റം അന്വേഷിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ മാത്രം ഞാൻ കാണും. പരമാവധി ഞാൻ എല്ലാവരും ഏത് രീതിയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. എന്നും ഞാനൊരു എളിമയുള്ള മനുഷ്യനായി ജീവിക്കും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം 100% ഉറപ്പായിട്ടും വിജയത്തിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ലെന്ന് എളിയവനായി എൻ്റെ ജീവിതം അനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനിടവെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനും. സമയം വളരെ പോയി, 8 മണിയായി. നിങ്ങൾ ആരും 1-2 പേര് മാത്രമേ എഴുതിട്ട് പോകട്ടെ, അർജന്റായിട്ട് പോകേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഇന്നൊരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ. നാളെ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഈ KMയുടെ ഭാരവാഹികളോട് എല്ലാവരോടും വളരെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ആ നന്ദി പ്രകാശിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ജൻകേറിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. Thank you, sir, for a thought-provoking and inspiring talk. To express our gratitude and formally thank all those who made this evening possible, I invite Mr. Anil Barma, Honorary Secretary of KMA, Managing Director Barma Homes Private Limited, to deliver the vote of thanks. Good evening all. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഒരു വലിയ നന്ദി, ബിഗ് താങ്ക്സ്. അത് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. റിയലി ഐ തിങ്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അറിവ് പ്രസംഗമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. വി റിയലി on behalf of KMA and myself, we really thank you for being with us and inspiring a nice story and whatnot. Thank you so much, sir. And I also thank all the past presidents, managing committee members, KMA members, young minds, students, and all for being with us this evening. And I think you have to carry a lot of things what he spoke. Thank you once again. Thank you. Now, I would like to invite our President, Mr. K. Harikumar, to hand over a token of appreciation to our chief guest. ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം, ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചവർക്കെല്ലാം
എൻ്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം ബുക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് ഓടി വേഗം കൊടുത്തോളാം മോനെ, അതും കൊണ്ടുപോകാനും കേട്ടോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മോനെ ഓടിക്കൊണ്ടോ സാറേ വേണ്ട, തോമസ് അല്ല മാത്യു സാറേ വേണ്ട, സാറേ സാറിനോ. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം വായിച്ചാൽ എല്ലാം വ്യക്തമായി എല്ലാം ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാറേ സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നമ്പർ ഞാൻ തരാം, എന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ട. സാറേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിനകത്ത് എടുക്കൂലേ അല്ലേ? ഞാൻ ആരെ നീക്കാം. ആരെടുക്കണ ഫോട്ടോ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? സാറ് വന്നു, നമുക്ക് കാണാം, സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ട്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാം. സാർ അയ്യോ സാറ് സാറേ ഓക്കെ, ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഓക്കെ കേട്ടോ, ശരി. തരാം തരാം. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ചിരിപ്പിക്കില്ല. അഭിരാമി പഠിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, ചിരിക്കണം. സൂപ്പർ ബന്ധേ എടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ സോറി സാറേ. ഓക്കെ, എന്റെ വല്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ വല്ലാണ്. ശരിക്കും ചിരിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കെവിൻ കെവിൻ്റെ വീടിന് എവിടെ? ഒന്ന് വാങ്ങും മറ്റൊരു കേട്ടോ, ഞങ്ങളുടെ വലിയ വെച്ചേക്കുന്നത് മോനെ. അത് എനിക്കറിയാം, ഞങ്ങളില്ല 10 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം കേട്ടോളൂ. ഡെൻകെയർ 10 വർഷം വാറണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 25 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോരെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് അറിയാം. നിങ്ങൾ ആര് നോക്കിയാലും ഏത് വല്ലാന്ന് പറയാമെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമ്മാനം ഞാൻ തരാം. മോനോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഞാനല്ലാണ്ട് ഒറ്റ കുഞ്ഞോട് പറയില്ല. അപ്പോ തിരിച്ചോ സാറേ. To conclude this session, may I request everyone to rise for the national anthem? पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you once again for joining us this evening. We hope you found the session enriching. We look forward to seeing you in the upcoming sessions. Have a great evening ahead.